Dear children, this is the continuation of the previous video. So in the previous video, we were discussing about Kapil Dev's childhood. The first story we have discussed, isn't it? So what was the first story? We'll do a sudden recap, short recap. So what Kapil Dev used to do, he used to go to neighbor's garden and he used to pluck pomegranates and papaya, isn't it? So that was a wonderful, very uh, beautiful story, isn't it? So let us move on to the next story of childhood. Page number 49. Are you all ready? Opened your textbook. Page number 49. Lesson name is My Beginnings, written by Kapil Dev. So in the page number 49, Kapil Dev is explaining or narrating a different story of his childhood. Very interesting story. So ನೋಡೋಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. Point number 5. It is very important lesson. So you will have lot of questions out of this lesson. Okay. So let us look into the point number 5. The other really naughty thing I remembered doing is riding the police horses that were left in the huge open green areas to graze. So naughty, as I said, ತುಂಟನಾಗಿದ್ದವನು. I remember, ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ, doing is riding. Riding means what? Horse riding, bicycle riding, isn't it? So ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ used to, what he used to do, he was riding the police horses. So that point of time in Chandigarh, police used to have horses to ride. Okay, police ಇಲಾಖೆಗೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ, ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ police horses that were left in the huge open green areas to graze. Graze. Okay, graze means ಮೇಯಿಸೋದು, to eat grass. Okay, ಮೇಯಿಸೋದು. ಇವಾಗ ದನಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಮೇಯಿಸೋದು. ಗ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯಿಸೋದು. ಸೊ police used to leave their horses in the very big land where the greenery is there. ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಪೊಲೀಸ್. A few of my friends and I would go there regularly. Regularly means every day. Regularly. Normally we used to go there along with my friends and try to ride them. So ಕುದುರೆ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. They were huge, large, ದೊಡ್ಡ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಅವು. They were huge. ನೋಡಿ, are, were, when to use are, when to use were, all these things you have to observe. Kapil Dev here, he is explaining the past situation, past incident, isn't it? So that is the reason he is using, since there are so many horses, he is telling they were, were, were. If it is present tense, plural form, we should use are. They are eating, they were eating. All these things you should observe. So what is he saying? So they were huge police horses, not used to clumsy children scrambling onto them, but despite innumerable falls and many a fright. So here you have to observe few things. Clumsy, clumsy. Clumsy. What do you mean by clumsy? Have you all heard this word? So action done carelessly. So action done carelessly is called clumsy. Let's say an example. ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಸು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಆಗ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒದಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಸಡನ್ ಆಕ್ಷನ್
ವಿತೌಟ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ಸೊ ಒದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಹಸುವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಎತ್ತನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಕುದುರೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದಿಯುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಗುದ್ದುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, scramble means to move in an awkward way. ಆಕ್ವರ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಓಡೋದು, ಗುದ್ದೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದೋಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರು ಹಾರ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರ್ಸಿಂದ. ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಣಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಲ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಐ ಲರ್ನ್ ಟು ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್, ಐ ಲರ್ನ್ ಟು ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್. ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಮಗು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಮಗು ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಿದ್ರೂ ಮಗು ಒಂದ್ಸಲ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, in spite of or despite of having innumerable falls, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, he didn't give up. He started riding, he started practicing with his friends. Finally he became an expert ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕುದುರೆಯನ್ನ ಓಡಿಸೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರು. Once we had learned to master the horse, there was one I became particularly attached to. So every day he used to go to that field and he used to ride a horse. One horse was there, very popular horse. So he was attached to Kapil Dev in the sense ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಿನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ that horse became very close to him. What he thought one day, we came more courageous and ventured out of the fenced area with the horses. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವನು ಆ ಹಾರ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೆನ್ಸ್? ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೆನ್ಸ್? ಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲಿಯನ್ನ, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಆ ಬೇಲಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ they will be having fence. Inside that, what they will do, they will have their horses, isn't it? So one particular day, Kapil Dev, what he did, he took those horses, they along with his friends, they thought of having lot of courage, adventure. They wanted to come out of the fenced area. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು, the horse could probably have been tethered in the sense to tie. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ 25.5 foot by 2 foot doorway. In the sense, they thought of getting those horses out of that fenced area. Okay, is it an easy thing to get those police horses out of that field? It is not the easy task. So Kapil Dev, he is saying in one line, look at this sentence, I bit off more than I could chew. I bit off more than I could chew. In this, chew ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಗಿಯೋದಲ್ವಾ. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಲಡ್ಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಶಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು. ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನುಂಗೋದಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ತಿಂತಾರೆ ಕೆಲವ್ರಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಐ ಬೆಟ್
ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಐ ಕುಡ್ ಚೂ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ಟುಕ್ ದೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಅವನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಮನೆ ಹತ್ರ 700 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮನೆ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್, ದಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಬಟ್ ದ ಡೋರ್ ವೇ, ಒಳಗೆ ದಾಟ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಊರಿನವರು ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಡ್ ದಿ ಹಾರ್ಸ್, ನೋ ಬಡಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಏನಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನ. ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು, the horse of course was duly returned, and the chiding I received from my father discouraged my venturing near the grazed fields again. What had happened, his father noticed Kapil Dev bringing police horses to his back garden. His father noticed that one and he scolded Kapil Dev and he returned. So ಡ್ಯೂಲಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಡ್ಯೂಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ದಿ ಹೈಡಿಂಗ್ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ವೆಂಚರಿಂಗ್, ಈ ತರ ಸಾಹಸವನ್ನ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಸ ಅಲ್ವಾ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿತ್ತಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಪ್ಪ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್. ಹೇಗಿರ್ತಾರಂತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು 2 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್, ಅವರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. I was never very studious and always preferred to spend my time playing games and participating in athletics where I could use up my energy. ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನರ್ಜಿ, ಎ ಸಮ್ವಾಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, isn't it? That is the reason ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಓದ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್. ತುಂಬಾ ಓದೋರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ನಾಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಓದ್ಬೇಕು, ಓದೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ he was very much interested in athletics. Athletics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Short games like 100-meter running race, 200 meters, 600 meters, short board, javelin, these kind of things, isn't it? He was very much interested and he used to participate. So he used to go to a ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಶಾರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಸಾಕಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಡೋದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಂತೆ. I was fairly good at all games, exceptionally good at athletics, but dreamed of becoming a footballer. So he was all-rounder athlete. Even he was good in athletics, he was good in football, basketball, everything. But his dream was that point of time initially to become a famous footballer. I worked hard at that game and was selected to play for my school.
ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್. ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡೋರು ಇದ್ದೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ if you are interested in playing volleyball, you will always struggle hard, you will struggle, you practice like anything, and you will select at the school level, isn't it? Similarly Kapil Dev football ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ಚೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ದೇ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಗೇಮ್. ವೈ? ಟೆಲ್ ಮಿ. Kapil Dev was interested in playing football. His friends were interested in playing cricket. So they requested Kapil Dev to change his game, change his dream. ಅವನಿಗೆ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is the decision I will always be grateful to them for, as they unconsciously introduced me to the game for which I was made. So here you are having a question here saying, see 8th question, page number 50 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, but it was all merely fun. Sorry, 7th question, that is a decision I will always be grateful to them for, as they unconsciously introduced me to the game for which I was made. What was the decision? This is the question. Very very important question. So ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೂಮ್, ಯಾರಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ they told to change his game from football to cricket. So Kapil Dev also felt, all my friends are playing cricket, why should not I play, why can't I play, I'll also go and play cricket. He changed his aim, he changed his ambition. That point of time he made change to his decision. That decision, that is the reason, the kind of decision that he took, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ, he is always feeling gratefulness. Gratefulness, previously we had one poem. What is the meaning of gratefulness? Gratefulness is nothing but being thankful. For his friends he is saying, to change my ambition, I am very much thankful to you all. I am having a proud of my friend group. Okay, so that is what Kapil Dev is feeling here. I am blessed to have friends like you because you changed my life. Today I became international cricket player just because of my friends. As they unconsciously, ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ the game for which I was made ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ, ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಹಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಲೈಕ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಅವರು ಅಲ್ವಾ, ಹಾಡೋದಕ್ಕಂತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ದೇವರು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಹೂ ಎವರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು give achievements for all of us, to entertain all of us to this world alva. Similarly Kapil Dev, what he is feeling, unconsciously my friends, okay, called me to play cricket, introduced me to cricket, but today I became an international player, cricket player, just because of them. I am very much thankful for them anteli ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Next, last one, ಸ್ಲೋಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಇನ್ಪರ್ಟಿಸಿಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸರಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಪರ್ಟಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ನೋಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದಕ್ಕೆ, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಗೇಮ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್.
initially I felt very difficult, but later part I involved myself in playing cricket field. Naturally, I played in a number of inter-school tournaments. Initially, he used to play in inter-school games, tournaments. So later, he came to be noticed as a promising lad. ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್. ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್, LAD, ಲ್ಯಾಡ್, ಅ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಸಚಿನ್ಗೆ, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಟ ಆಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಗ 1 ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಬಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ 4 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 4 ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಗೇಮನ್ನ ವಿನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. 4 ಹೊಡೆಯೋದು, 6 ಹೊಡೆಯೋದು, ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಬಾಲ್ಸ್ಗೂ 6 ಹೊಡೆಯೋರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಆ ಪ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿದೆ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಮೇರ್ಲಿ ಫನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಕುಡ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ವೇರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ initially in the beginning of the class I told, our beginnings never know our ends ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, when we start our job we will not be aware what we become in our future. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಎದೆಗುಂದಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಬಿಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಛಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ purpose that we are here. Being a children, we should sit, learn, write, read. Not only that, we should also involve, these schools also should give opportunity or should give facility to these kind of things, sports, extracurricular activities, all those things. Okay, so by having all those facilities, Kapil Dev, even though he came from a very poor place, okay, poor family, I mean to say, so he became international cricket player. So who knows, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ IAS KS ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿ ನೆವರ್ ನೋ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಹೀಗಿದ್ದವರು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ಮಂಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೇನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದೀನೋ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಡೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತರಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕಾಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳೇ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ. So you don't need to worry. Understanding? Thank you all.